नॉट सब पे चले मैं से कि अप्लाई करबो इंटर्नशिप तुमको से डाकिबो ट्रेनिंग देबो जॉब भी देबो बुझले कि तापरे को एनएसएस गवर्नमेंट पछिने मीटिंग रखिबी समस्त आसीबो से हला समस्त ना केमिति रजिस्ट्रेशन करबो कोन लेखिबो कोन केमिति करबो हम बुझे देबी टिफिन व्यवस्था भी हो सेटलो समस्त आउरे एकाटे हला जी करबी मनोरमा प्रधान मोर निबंध होची ओडिया शिशु साहित्य दृष्टिकोण जीवन शिशु साहित्य कहले शिशु मानक द्वारा रचित साहित्य नुहे और शिशु मानक पाई रचित साहित्य को कहा जाए अर्थात शिशु मानक पाई बड़ माने शिशु साहित्य रचना करिथांती शिशु साहित्य होची शिशु मानकर जीवन वेद एथिरे शिशुर राग निशा हस कांद क्रोध स्वप्न ईर्षा कल्पना आशा आकांक्षा सुंदर भावे प्रकाश होइଥାଏ इंग्रजी भाषा रे शिशु साहित्य को चिल्ड्रेन लिटरेचर कहा जाए ओडिया रे केतेको समालोचना एहा को पिलांको साहित्य बा बाल साहित्य बोली कहि थांती शिशु साहित्य संपर्क रे समालोचक डॉक्टर मनीन्द्र महांती कहंती शिशु मानकर मनोरंजन तथा ज्ञान अर्जन जो पुस्तक गुड़िक उद्दिष्ट ताहा को विस्तीर्ण अर्थरे शिशु साहित्य नाम रे अभिहित करा जाए ओडिया शिशु साहित्य उन्नस व विकास दास बेनपुर शिशु साहित्य संपर्क रे कहंती शिशु मन लाखी आनंद व आलोक वितरण करुथिबा सबु लेखा बा शब्द शिशु साहित्य गतवाच्य जेउ सबु रसवाल कथा पिला मानकु प्रभावित करे पुणी ताकु नुआ भाव भूमि रो अनुभव दिए ताहा ही प्रकृତରେ शिशु साहित्य पिलांक साहित्य रे नाना बायित ओडिया शिशु साहित्य संपादन उत्कल साहित्य समाज राष्ट्रीय समालोचक नाटक नाट्यरो गुड़िक संपादित शिक्षा अभिधान रे कहा जायछि प्रवीण साहित्य गणक द्वारा रचित शिशु मानक पाई उच्च कोटिर पठन सामग्री शिशु साहित्य एही सब पुस्तक शिशु मानक द्वारा आदृत होइଥାଏ एवं आनंदर सहित से माने से गुडी को अध्ययन करिथांती सरल भाषा रे कहिले शिशु साहित्य ऐसे ही साहित्य जहां शिशु मानकर पाई उपयोगी होइଥାଏ शिशुर गमन मति मन को जो साहित्य आनंद देवा सहित भविष्य जीवन को गढ़ी पाए साहाय्य करिଥାଏ ताहा शिशु साहित्य रूपे परिचित विशेष करी शिशुर दृष्टिभंगा रुचि व मन को नै जो सब जिज्ञासा सृष्टि हुए शिशुर सेही जिज्ञासा जतजित उत्तर प्रदान करिबा पाए से दार जिज्ञासा चित्त को संतोष प्रदान करिबा पाए शिशु साहित्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही शिशु साहित्य होछि शिशु मन भविष्यतर सुनागरिक रूपे गढ़ी तोलिबार प्रमुख माध्यम शिशु साहित्य समयानुसार परिवर्तित धारा को अपनाई थाए परिवेश परि वर्तमान शिशु पर प्रभाव पकाई थाए तेणु शिशु साहित्य केवल पारंपरिक धारा रे गति कले हेबो नाही बरं पारंपरिक व्यवस्था सह समतल रे सांप्रतिक समस्या गतित हेबा निहाती आवश्यक शिशु साहित्य कमलमती मन को सजाई भविष्यतर उत्तम नागरिक गढ़िबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिଥାଏ विशेष कर जीवन संग्राम रे मुकाबिला करिबा पाई शिशु मानक अंतर रे धैर्य और साहस सच्चार करिଥାଏ शिशु साहित्य शिशुटी प्राथमिक अवस्था रे शिक्षित साहित्य अपेक्षा मौखिक साहित्य को अधिक आदर करिଥାଏ मौखिक साहित्य इलाका भितरे शिशु को अधिक आनंद प्रदान करिଥାଏ निज जन्मिता मां कंठରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଗୀତ संबंध बढ़िया साहित्य लोक साहित्य परंपरा नानाबाया गीता को शिशु साहित्य रूपे ग्रहण करा जाय थाए एही गीत गुडी को मां पिता को बुझाई सुझाई सुवाइबा
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାଏ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଏହି ଗୀତକୁ ଛୁଆ ଫୁଲାଣି ଅଗୀତ ମା ଗୀତ ପିଲା ଖେଳ ଗୀତ ବୋଲି ଭାବେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୋର ଉପସ୍ଥାପନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳର ଲୋକପର୍ବ। କନ୍ଧମାଳର ଲୋକପର୍ବ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଧାରରେ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧାରରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପର୍ବ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆଧାରରେ ଲୋକ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଇତିହାସରେ କନ୍ଧମାଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ଉଦୟଗିରି ଯୋଉଟା ଉଦୟଗିରି ଯୋଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏକତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବା ସ୍ଥାନ କିଛି ରହିନଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ବା ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚଳୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପତନ ଘଟିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାହିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ମାଟି ମା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସବୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା ମାଟି ମା, ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଦାରିବେନୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଧର୍ମ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଲୋକ ଦେବତା, ଯାହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି, ଯଥା କି ମାଟି ମା, ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା ଏବଂ ଦାରିବେନୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଲୋକ ପର୍ବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲୋକ ପର୍ବ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, କେଟୁ ପର୍ବ ଏବଂ ନାଲକାଇ ନାଚକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା କନ୍ଧମାଳର ଲୋକପର୍ବ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରାଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷିକା ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟିରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ମୋର ନାମ ମାମି ପ୍ରଧାନ ଓ ନିବନ୍ଧର ନାମ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ନାଟ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପଥସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେ 1843 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିକେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି, ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ଫକୀରଙ୍କ ପିତୃ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ ସେନାପତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର 20ଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ 7ଟି
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମୋର କନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠୀଗଣଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ମୋର ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନାରୀମୂଳକ ଲୋକଗୀତ ଅନୁଶୀଳନର ସାରମର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଲୋକର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ସମାଜ ହୋଇପାରେ, ପୁନଶ୍ଚ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଫକଟମାଳି ନୀତିବଚନ ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଅଧିକ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପରିଚିତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂସାର ଧର୍ମୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାଠକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପନ୍ୟାସ ଗାଁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେକ ନଗରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କେତେଗୋଟି କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବଲିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଶାସ୍ତି କଳାତ୍ମକ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନାଗବଳି ଗ୍ରାମରେ 1906 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କଟକରେ ଥିବା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାଦା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଥିଲା ଭାରତୀୟ। ସେ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚନାର ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ଉତ୍ସବ ବେଶନ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଯକ୍ଷ ଉପନ୍ୟାସ ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ମେଲାଣି ବାଗ୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଶେଷ ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କା, ଭୁଲି ହୁଏନା, ତୁଣ୍ଡବାଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେ 1985 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ 1994 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଯାଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଲୋପ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଲୋପ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦୂରୀକରଣ, ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଅନୁସରଣ, ନିରକ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀ ଓ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚରିତ୍ର ନାରୀ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ସାରାଂଶ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରହିଛି 1867ରୁ 68ର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହା ଅନ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସର ଯଥାର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ନିମିତ୍ତ ନଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ଆମର ଏକାନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ। ହା ଅନରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦରମଧ୍ୟଯଜ୍ଞର ପୁରୁଣ ଇତିହାସ। ନାୟିକା ଉମା ପେଟରେ ଦାଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପ୍ରାଣର ଦୋଷରେ ଜଗୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆସି ମଠର ଭାବି ମହନ୍ତଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ତାଙ୍କରି ସେବା ସଦନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୁ। ହା ଅନର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଠି। ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଉମାକୁ ଫେରି ପାଇ ତାର ସଂସାର ଗଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ମାତ୍ର ତାର ପରି ଆଉ ଜଣେ ସୁନିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ ମଶାଣି ମୁହଁରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଧୋବି ବନେଇ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ସମାଜ ଠାରୁ ପାଇଛି କେବଳ ଶାସ୍ତି। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଓ ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ରୂଢ଼ ବାସ୍ତବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି। ସେ ଜାତି ଧର୍ମର ବିଭେଦ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ମାନବ ସମାଜ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉନ୍ମାଦିନୀ କମି ହେଇଛି ତାର ଖରଣୀ, ମୁସଲମାନ ପିଲା ରୋଇ ବଂଶୀ ଖାଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଜନ୍ ହେଇଛି କକା, ଛୋଟ ଭଗୀରଥୀ ଚମାର ଓ ଅନ୍ଧ ବାରିଶ ଥଣ୍ଡାରେ କାଶି। ଆଜିକାର ଏହି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ଦିବସରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସହପାଠୀ ଏବଂ ସହପାଠୀ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିକାର ଏହି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ଦିବସରେ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମା ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ଏବଂ ସହପାଠୀଗଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରା ମୋର ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତ ମୋର ନିବନ୍ଧ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ରଚିତ। ତ ସେହି ଉପନ୍ୟାସରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପ୍ରତିଭା,
जीवन ताकर संग्राम ओ संघर्ष एक निरवधि धारा बाल्य जीवन में ताकर जीवन संग्राम आरंभ केतेबेले व्याधि केतेबेले परिवार केतेबेले स्त्री ओ संतान केतेबेले बंधुक जोगु से जंत्रणार सम्मुखीन होई अछंती लक्ष्य थिला ओडिया भाषार सुरक्षा और उन्मेष ओडिया साहित्यर प्रबल विकास एही लक्ष्य तांको जीवन संग्राम भितर आगे नेछि एवं से ओडिया साहित्य को बुद्धिमंत करिसंती नूतन नूतन सृष्टि संभार रे तांकर जन्म 1843 मसिया जनवरी मास मकर संक्रांति दिन होइतिला बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ग्राम रे पिता थिले लक्ष्मण चरण सेनापति पिता लक्ष्मण चरण सेनापतिଙ୍କର मृत्यु होइछि जेतेबेले फकीरमोहन सेनापति को मात्र 1 वर्ष 5 मास होइतिला एहा परे तांकर पितृ माताଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହୋଇଛି ଠାକୁର ମାଙ୍କ ଆଦରରେ ସେ ଯତ୍ର ଓ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯଥା 4 ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଛମା ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ମାମୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ମୌଳିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ଅନ୍ୟତମ ସେ ଏହି ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି 1897 ରୁ 1902 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଏକ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚିତ୍ର ଯଥା ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ଜମି ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ଥା ଆଇନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯଥା ତନ୍ତି ସାହି ଶାନ୍ତ ସାହି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଅଟେ ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଯଥା ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବି ଯଥା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ଯୋଉଟା କି ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ତାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଯେତେ ବି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏହା ହିଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ଅଟେ ତ ମୋର କହିବାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିନାହିଁ ତେବେ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମା ମୋର ସହଯୋଗରେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଧନ୍ୟବାଦ फोन